ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 2015 കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. The geometric mean of 4 numbers 2x 16 32 is 8. What is the value of x? Geometric mean of 4 numbers നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2x 16 32 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 8 ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. That is 8 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ റൂട്ട് ഇടുക. ജോമെട്രിക് മീൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ജോമെട്രിക് മീൻ, അർത്തമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആൻസർ ആയി വരുന്ന ജോമെട്രിക് മീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണേ. 2 into x into 16 into 32 is equal to 8 ആണ്. എത്ര നമ്പർ? 1 2 3 4 4 നമ്പർ അല്ലെ? 4 നമ്പർ. സോ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 16 into 2 32, 32 into 32 4 6 6 9 1024 1024 into x is equal to ഈ 4 നമ്മൾ കളയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ raised to 4 ഇട്ടാൽ മതി. 8 raised to 4 ഇട്ടു. So 1024 is equal into x is equal to 8 raised to 4. 8 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ approximately the answer will be 8 into 8 into 8 into 8 4096. So 1024 into x is equal to 4096. So x is equal to 4096 divided by 1024. 4096 divided by 1024. And the answer will be 4. 4 will be your right answer. Am I clear? Clear for all? Okay. Avide Srikala ma'am, Priya sir, Kamila ma'am. Okay. Now let's move on to the next question. Mean is equal to 28. Mod is equal to 25. Find median. Mean is equal to 28. Mod is equal to 25. Find median. So, formula is നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Mod is equal to 3 median minus 2. എന്താ മാമേ? കേട്ടില്ല? എന്നോടാണോ ശ്രീകല മാം? ശ്രീകല മാം ഡൗട്ട് ആണോ? 25 is equal to 3 median minus 2 into 28 ആണ്. So 25 is equal to 3 median minus 28 into 2 പറയുമ്പോൾ 56 ആണ് അല്ലെ? 56. 25 plus 56 അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു is equal to 3 median. So 5 6 7 81 is equal to 3 median. So median is equal to 81 by 3 and the answer will be 27. Am I clear? അവിടെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ? ഷൈദ മാമേ വ്യക്തമായോ? മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ ആണ്. മോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 25 is equal to 3 median minus 2 into 28. So 25 is equal to 3 median minus 56. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു. So 25 plus 56 is equal to 3 median. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ we got 81. 81 is equal to 3 median. Median equals 81 by 3 and the right answer will be 27. Clear? അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Given that root xy is equal to 0.6. Standard deviation of y equals 50.
standard deviation of x is equal to 10. Mean is equal to, mean of x is equal to 30, or x bar equals 30, y bar equals 140. Find a regression equation of, y on x. Given root xy equals 0.6, standard deviation of y equals 50, standard deviation of x equals 10, x bar equals 30, y bar equals 140. Regression equation of y on x. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. See, this is very simple. നമുക്കറിയാം regression equation of y on x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല y minus y bar is equal to r into standard deviation of y by standard deviation of x into x minus x bar ആണ്. y minus y bar is equal to r into standard deviation of y by standard deviation of x into x minus x bar ആണ്. So y minus y bar തന്നിട്ടുണ്ട് 140 is equal to, ഇവിടെ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് r, 0.6. Standard deviation of y is 50. Standard deviation of x എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. Into x minus x bar is 30 ആണ് വരുന്നത്. So y minus 140 is equal to, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ കളയാം. So 6 into 50 ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി എന്ന് മാത്രം, by ഡെസിമൽ കളയാൻ into 10, അപ്പൊ താഴെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, into x minus 30 ആണ് വരുന്നത്. Now y minus 140 is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് 300 into x minus 30 by 100. ഇതും ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. So y minus 140 is equal to 3 into x minus 30. Y minus 140 is equal to, I'm just multiplying, 3 into x will give you 3x, minus 3 into 30, 90. So, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് y minus 3x is equal to minus 90 plus 140. So, y minus 3x is equal to, ഇവിടെ 50 ആണ് വരിക. So, y is equal to, കാരണം നമുക്ക് equation of y on x ആണ്, അപ്പം left hand side y ആ വരട്ടെ. So, y is equal to 50 plus 3x. And that will be your right answer. Am I clear? Clear for all? അവിടെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തം? ഷൈദ മാമേ ക്ലിയർ ആയോ? ഓ ഓ ഓ ഓ അയച്ചോളൂ, ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Given the production function q is equal to 2k raised to 1 by 3, L raised to 2 by 3. Find the output level when 8 units of capital and 27 units of labor are used. Given the production function q is equal to 2k raised to 1 by 3, L raised to 2 by 3. Find the output level when 8 units of capital and 27 units of labor are used. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം സ്വന്തം ചെയ്യിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ് കേട്ടോ. അവിടെ ഇപ്പം ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത്. ഓക്കെ, q is equal to 2k raised to 1 by 3, L raised to 2 by 3 ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 8 തന്നിട്ടുണ്ട്, ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് 27 നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ q is equal to 2
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റു 8 raised to 1/3 ഇൻറ്റു L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 raised to 2/3. അപ്പം Q is equal to 2 into ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ raised to 3 ആണ് 8. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ 3യും ആ 3യും കൂടെ വെട്ടിക്കളയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ 2 cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്, ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 3 cube ഇൻറ്റു 2/3. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 3യും 3യും വെട്ടാം. അതിനാണ് നമ്മളെ ഏതോ ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതും വെട്ടി. സോ Q is equal to 2 into 2 into 3 ആണ് വരുന്നത്. 3 അല്ല, ഇവിടെ 9 ആണ് വരുന്നത്, കാരണം 3 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 9 4s are 36 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Am I clear? Clear for all? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. Geometric mean of 2, 6, x is equal to 6. What is the value of x? Geometric mean of 2, 6, x is equal to 6. What is the value of x? x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. റൂട്ട് ഇട്ടു, 2 into 6 into x. എത്ര നമ്പർ? 1 2 3. അപ്പൊ 3 നമ്പർ is equal to 6 എന്ന് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റൂട്ട് കാണാണ്. 2 into 6 12, 12x is equal to 6. ഇനി നമ്മൾ ഈ 3നെ കളയാൻ ഇപ്പുറത്ത് 3 കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. 12x is equal to 6 raised to 3. ഇനി നമ്മൾ 12x is equal to 6 raised to 3 പറയുമ്പം 216 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി 12x is equal to 216, x is equal to 216 by 12. 216 by 12 വെട്ടിയാല് we will get the answer 80. എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുക. Am I clear? Okay. Next question. What is the probability of throwing a total of 8 from a single throw of 2 dice? What is the probability of throwing a total of 8 from a single throw of 2 dice? നമുക്കറിയാം 2 ഡൈസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6. ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് what is the probability of throwing a total of 8? അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ 1 + 1 2 ആണ്, 1 + 2 3 ആണ്, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6,
1 plus 6, 7. 2 plus 1, 3. 2 plus 2, 4. 2 plus 3, 5. 2 plus 4, 6. 2 plus 5, 7. 2 plus 6, 8. 3 plus 1, 4. അപ്പോൾ 8 കിട്ടി. Just round it. 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6. 3 plus 4, 7. 3 plus 5, 8. You got 8. 3 plus 6, 9. 4 plus 1, 5. 4 plus 2, 6. 4 plus 3, 7. 4 plus 4, 8. 9, 10. 8. നമുക്ക് 8 ആണ് ആവശ്യം. 8 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം. 5 plus 1, 6. 5 plus 2, 7. 5 plus 3, 8. 8. 5 plus 4, 9. 5 plus 5, 10. 5 plus 6, 11. 6 plus 1, 7. 6 plus 2, 8. 6 plus 3, 9. 6 plus 4, 10. 6 plus 5, 11. 6 plus 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5. എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും? ടോട്ടൽ ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ 2 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് 6 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. സോ 2 ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം 6 raised to 2 36 ആണ് വരിക. 36. അതിലെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 8 കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 1, 2, 3, 4, 5. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 5/36. ഉത്തരം 5/36 ആണ്. Am I clear? Clear for all? അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. The estimated regression line are given as y is equal to 10 plus 0.4x, x is equal to minus 4 plus 1.6y. Then find the coefficient correlation between x and y. x ഉം y ഉം തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ y നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, x തന്നിരിക്കുന്നു. സോ bxy അല്ലെങ്കിൽ byx എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 ആണ്. y ആണ് ആദ്യം തന്നതെങ്കിൽ byx എന്ന് എഴുതുക. x ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ bxy എന്ന് എഴുതുക. അത് 1.6 ആണ്. കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. r is equal to root of bxy into byx. r is equal to root of 0.4 into 1.6. r is equal to അപ്പൊ 16 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 64. റൂട്ട് 64. ഇനി 2 സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഇടുക. കാരണം 1 2. 1 2 0.64. So the answer will be 0.8. 0.8 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. Am I clear? Moving on to the last question. Shahida ma'am, clear ayo? Moving on to the last question of today's discussion. For a distribution, mean is equal to 26, median is equal to 14, mode is equal to 7. Then the distribution is. See, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാ നമുക്ക് ആക്ച്വലി 2 തരത്തിൽ 2 അല്ല 3 തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സീരീസ് കിട്ടണു. ആ സീരീസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിന്റെ വാല്യൂ, മീഡിയന്റെ വാല്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ മോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. തുല്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എബ്രഹാം ഡി മോയ്വറിയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മീനിന്റെ വാല്യൂ, മീഡിയന്റെ വാല്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ മോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ
സപ്പോസ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ റൈറ്റ് വേർഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ മോഡിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിനെ റൈറ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡ്. ഇവിടെ മീനിന്റെ വാല്യൂ മീഡിയന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ മോഡിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീനിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 26 ആണ്. മീഡിയന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 14 ആണ്. മോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മീനിന്റെ വാല്യൂ is greater than മീഡിയന്റെ വാല്യൂ is greater than മോഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാ? റൈറ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡ് ആണ്. റൈറ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്. ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്ക്യൂഡിന്റേത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. Am I clear? Clear for all? Okay. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. We'll discuss on the next session. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? We have discussed many questions. I hope this is clear for all. Any doubt? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Do you have any doubt? Clear ആണ്. Okay. So thank you. Good night. Bye.